Allah subhanahu wa ta'ala o'sha quvonchimiz Alloh taolo o'sha bizga ularni yetkazib berdi. O'sha kunni bas qo'shganimiz bizning bas qo'shgan sebebimiz o'sini tushunsak, bir mol dunyo emas, boshqa aqsha emas, boshqa bir mulk emas. Bizning basimizni qo'shgan narsa bir narsa. Bizni iymon basimizni qo'shib жатыр. So'ni bir sat o'ylab qilaylik. Qaraydim bo'lsak, o'sidan burun bir-birimizni tanimaymiz, qayda ekanini bilmaymiz. Iymon bizlarga sol ulug' ne'mat, Alloh taolaning ne'mati bizlarga sababchi bo'lib жатыр. Bas qo'shuga Alloh taolo sonday bizlarga ulug' ne'matni berdi. Sol ulug' ne'matni bir sat o'ylab qarasak, Imom Ibn Hajar Asqalani rahimahulloh degan ekan, ulama aytadi. Ol ne'matni deydi Alloh taolo deydi. Nuh payg'ambarning balasına bergen yo'q deydi. Nuh payg'ambarning balasi kafir bo'lib ketdi deydi. Nuh payg'ambar qancha duo jasadi, ya Rabbim Alloh balama iymon nasib qil, balamni iymonli qil dedi. Alloh taolo duosini qabul qilgan yo'q. İbrahim payg'ambarning akasi kafir bo'ldi. Va qala li abihi azar. Alloh taologa qancha duo jasaydi, ya Rabbim Alloh akimga iymon nasib qil. Alloh taolo iymonni nasib qilgan yo'q. Bizim payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tug'an ko'kisi, nemeri ag'asi Abu Talib iymonda bo'lgan va kafir bo'lib ketdi. Payg'ambarimiz qancha duo qilsa da Alloh taolo o'l kisini iymon nasib qilgan yo'q. Qaranglar, sol ulug' ne'matni payg'ambarning balasına bermegen ne'matni, payg'ambarning akesine bermegen ne'matni, payg'ambarning ko'kesine bermegen ne'matni Alloh subhanahu va taolo tep-tegin bizlarga berib жатыр. Hech qanday qurbanchilikмен, hech qanday qiynalsiz, nafsimiz qiynalmay Alloh taolo bizlarni musulmon jaratdi, bizlarni iymonli qilib jaratdi. O'si boyliqni payg'ambarning balasına, payg'ambarning akesine bermegen iymonni Alloh taolo bizlarga berib жатыр. Qanday baxt bu? Ya'ni Alloh taolo iymonli qilish uchun Alloh taolo hech kimga muhtoj emas. Iymonli qilam desa, iymonli bo'lu Allohning qalauымен bo'ladi ag'aylar. İmandı kılıu Allah'ın kalağымен, bırak imandı alıp ketu, aman yesin, ama alıp ketu, ol her bir adamın öz kolunda. Allah imandı kılığandan keyin bir adamdı, onu nimet, iman degen nimetni bergenden keyin, onu imandı özü, ahiretke alıp ketu öz minneti. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman keltirgenler deydi. Өлетін кезде, өлетін сәтте дейді, тек қана иманды болып кетіңдер дейді. Яғни иманды болып кету әрбір мұсылманның өз қолында. Иманды болып кетем десе өз қалауымен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады, кім қалай өмір сүрсе, солай дүниеден қайтады дейді. Кім арақпен, дүниемен, шараппен өмір сүрсе, солай қайтады дүниеден. Кім иманды ең маңызды нәрсе өмірінде иман болатын болса, оның жан күйдіретін нәрсесі, өзінің ойлайтын нәрсесі иман болатын болса, иманмен өмір сүрсе, ла илаха иллаллах Мұхаммаdur Расулуллах мен өмір сүретін болса, солай дүниеден қайтады дейді. Кім қалай өмір сүрсе, солай дүниеден қайтады. Егер ертең Алланың алдында ла илаха иллаллах мен баратын болсаң, бақытты боласың. Кәлимемен баратын болсаң, бақытты боласың. Имансыз Алланың алдында баратын болсаң, ең жаман адам, ең бақытсыз адам сен боласың ертең. Егер Алланың алдында ла илаха иллаллах, менің Раббым Аллах, менің пайғамбар Мұхаммед, менің дінім ислам деп Алланың алдына баратын болсаң, ең бақытты адам сенсің. Сенден бақытты адам жоқ. Егер иманды аман есен алып кетпейтін болсаң, сұрақ пайда болады. Alloh taolo iymonni qildi bizlarga. O'sha ulu boyliqni bizlarga berdi. Nuh payg'ambarning balasına bermedi bu iymonni. Qaranglar, subhanalloh. Nuhning balasına Alloh taolo iymonni bermedi. İbrahimning payg'ambarning ulul azmi minar rusul, ulu payg'ambardan bile. Alloh taolo akesine iymon nasib qilgan yo'q. Sol iymonni Alloh taolo bizlarga tep-tegin nasib qildi. Aytinglarchi, o'sha iymonni bo'lish uchun qanday qurbanchilik berdingiz? Qanday maldım yen ketdi? Qanday vaqtin ketdi? Ake şeşen kurban buldu mu? Sahabalar imanlı bolu için ake şeşesini kurban kılatın buldu. Bala şakasını Allah'ın yolunda kurban kılatın buldu. Siz imanlı bolu için, Müslüman bolu için, olsa olu baylıkka jeti için kanday kurbançılık kıldın? Aytыңызшы. Hiç kanday. Tep-tegin Allah Taala dünyaya geldiniz, gözünüzü açtınız, Müslüman ekeninizi bildiniz. Endi sol baylıkты saqtauga nege еңбек жасамайсыңыз? Nege bolu еңбекті? Oldu osu baylıkты tep-tegin şeytanға бересіңіз.
Siz сияқты қанша адам құрбан болды осы иманды болам деп, иманды сақтаймын деп, қанша сахабалар әке шешесін құрбан қылған жоқ па? Бала шағасын, мал дүниесін құрбан қылған жоқ па осы байлыққа жету үшін? Сіздерге Аллах Тағала теп-тегін иманды берді. Осы иманды неге бағаламайсыңыз? Неге осы байлықты бағаламайсыңыз сіздер? Ертең Алланың алдына ла илаха иллаллахмен барсаң бақытты боласың сен. Егер имансыз баратын болсаң ең бақытсыз адам боласың. Сол Алланың алдында, Алланың хузурында иманды болу үшін осы иманыңды ла илаха иллаллах Мұхаммаdur Расулуллахны Алланың алдында аман апару үшін қандай әрекет жасадың? Пайғамбар айтқандай, кім қалай өмір сүрсе, солай дүниеден қайтады дейді. Қалай өмір сүрсең, қайсы дүниеден ең нәрсе, маңызды нәрсе, ең байлық нәрсе, ең қымбат нәрсе өміріңде не болса, солмен бірге дүниеден қайтып, солмен бірден қабырда тұрасың дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Әл-мәр'у ма'a ман ахабба дейді. Кім қандай жақсы нәрсені, жақсы көрген нәрсесімен қабырда болады, солмен тұрады дейді қабырдан дейді. Сенің байлығың, иман деген байлық, ең қымбат нәрсе өміріңде болатын болса, сол иманды алып кету үшін әрекет жаса, құрбандылық бер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, иман деген бір тал, әрбір адамның жүрегіне егілетін ағаш. Оны өсіру үшін оған су керек, оған құрбаншылық керек, оны күту керек. Иман да сол. Иманды қарамайсаң құрғап кетеді иманда. Оны жетіспесең, оның жаңа азығын бермесең. 5 уақыт намаз. Ең ұлы нәрсе, bizim иманымызды сақтайтын нәрсе. Аллах Тағала бұл байлықты біздерге берді. Бұл ұлы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келді. Қулу ла илаха иллаллах туфлиху деді. Ей адамдар, айтыңдар ла илаха иллаллах. Екі дүниеде бақытты боласыңыз деді. Егер екі дүниенің бақыты сіздерге келек болса, ла илаха иллаллах Мұхаммаdur Расулуллах, Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед пайғамбар соның елшісі деп куәлік берің деді. Аллах Тағала сіздерді екі дүниеде бақытты қылады. Аллаға мал дүние керек емес. Алла мал дүниенің өзі Алла жаратып отыр. Мал мүлікті Алла жаратып отыр. Алла ешқайсына мұқтаж емес. Аллах Тағала сізді жаратты, сізді бақытты қылу үшін жаратты. Сол үшін бақытты болу үшін ла илаха иллаллах Мұхаммаdur Расулуллах деген пайғамбар айтқан жоқ. Ей адамдар, жақсы жұмыс жасаң, жақсы жұмыс, жаңағы ақша, мал, дүние жинаң, сол кезде бақытты боласыңыз деген жоқ. Пайғамбар айтты, иманды болың, қалай да осы иманды аман есен сақтаң деді. Сол кезде бақытты боласыңыз деді. Ла илаха иллаллах өміріңізге келсін деді. Сол калимамен өмір сүрің деді. Ла илаха иллаллахмен. Сол калимамен өмір сүру үшін не істеуіміз керек? Егер калимамен өмір сүруіміз керек болса, сол калима ла илаха иллаллах өмірімізде ең қымбат нәрсе болу керек. Мал дүниемізден да, жанымыздан да, уақытымыздан да ең қымбат нәрсе болу керек. Егер сол дәрежеге жете алмайтын болсаң, ол иман саған пайда бермейді. Бұл дүниеде де саған пайда бермейді. Ақиретте де Алланың өзі ұлы азабынан сақтай алмайды сені. Сол иман қазір сені харамнан тие алмаса, ол иман сені 5 уақыт намазға апара алмаса, ол иман сені мешітке апара алмайтын болса, ол иман сені жәннатқа да апара алмайды иман сені. Ол иман сені 5 уақыт мешітке апара алмайтын иман, ертең сені көпір сиратынан өтіре алмайды ол иман саған. Ол иман саған харамдан тире алмайтын болса, арақтан, ғайбаттан, өтіріктен сені тидіре алмайтын болса, ол ертең сені Алланың азабынан да тидіре алмайды ол иман. Сондықтан бұл байлықты өсіруіміз керек, құрбаншылық беруіміз керек, мешітке баруымыз керек. Сондықтан сол иман ертең Алланың алдында ла илаха иллаллах деп баратын болсақ, ең бақытты адам біз боламыз. Алла айтқандай, иманды қылу Алланың қалауымен болады. Біз ешкімді иманды қыла алмаймыз. Әкемізді де иманға келтіре алмаймыз, шешемізді де иманға келтіре алмаймыз. Бірақ иман келгеннен кейін, иманды Аллах Тағала байлық бергеннен кейін, ол иманды аман есен сақтап өліп кету өз қалауымызбен. Кім қалай еңбек жасайтын болса иманына, қалай құрбаншылық беретін болса, солай дүниеден қайтады. Сондықтан біз дұрыс өмір сүруді үйренуіміз керек ағайындар. Кім қандай нәрсемен өмір сүретін болса, өмір қалай өтетін болса, солай дүниеден қайтады дейді. Дұрыс өмір сүруді әлі үйренбегенбіз. Иманмен, калимамен, ла илаха иллаллах Мұхаммаdur Расулуллахмен өмір сүруіміз керек ағайындар. Соны өмірімізге алып келуіміз керек. Ең қымбат нәрсе өмірімізде иман болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Бір адам иманның ләззатын татады дейді. Иманның ләззатын көреді дейді. Қашан дейді? Ең қымбат нәрсе өмірінде иман болатын болса дейді. Яғни иманнан шығуды сондай жек көру керек дейді. Адамды отқа лақтырып өртетінде адам қорқу керек дейді. Сондай жек көру керек дейді. Кім қалайды адам тірілей сізді өртесе, соны ұнатасыңыз ба? Қалайсыңыз ба? Сізді тірілей отқа лақтырғанды қалайсыңыз ба?
имансызды, адамның иманын алатындан да сондай жек көруіңіз керек. Сондай жаман көруіңіз керек иман адамның кетуінде. Ол үшін иманға еңбек керек ағайындар. Ол үшін ертең қияметте өлетін кезде әрбір адамға шайтан келеді дейді. Айт деп, Иса Алланың баласы деп айт дейді. Озай Алланың ұлы деп айт дейді. Сен айтсаң иманыңнан айырыласың. Әрбір адамға келеді дейді. Егер кім бұл дүниеде иманын бағаламаған болса, ол тегін келді, тегін берем дейтін болса, өлетін кезде шайтанға тегін береді ол адам. Бұл дүниеге шайтанға құл болып отқан, ертең өлетін кезде де ол иманды шайтанға тегін береді. Мәңгі қасіретте, мәңгі өкініште ол адам болады. Тұзаққа мәңгі жатады ол. Бірақ кім бұл иманды өмірінде бағалаған болса, жанымен, малымен ол иманды сақтаған болса, ол ертең өлетін кезде де шайтанға тегін бермейді ағайындар. Ол шайтанмен күреседі өлетін кезде де. Бұл дүниеде өмірінде оны тірі кезінде, мықты кезінде, жас кезінде, даяу кезінде иманын қорғап алды ол шайтандан. Өлетін кезде де шайтанға бермейді. Кім жаны бар, малы бар кезде ол иманды бағаламаған болса, ол тегін келді ғой, Алла берді, өзі алады деп, оның бағаламайтын болса, ол ертең имансыз кетеді ағайындар. 5 уақыт намазда дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Кім 5 уақыт намазға келетін болса дейді, періште іздейді дейді. Қайда ол? Көрінмеді ғой бүгін мешітте. Қайда жүр деп дейді. Періште іздейді дейді. Өлетін кезде дейді, шайтан келген кезде періште өзі дейді. Бұл хадис ағайындар. Калимасын бұйырады дейді жаңа кісіне дейді. Жаңағы періште келгенде жаңағы рахмат періштелері өзі келіп жаңа калимасын айтырып иманды кетті дейді ағайындар. Яғни 5 уақыт намазда мешітке келгеннің ең аз пайдасы дейді, ғұламалар айтады, иманды болып кетеді дейді. Субханаллах. Өлетін кезде Жибрил калимасын бұйырады дейді. Ең аз пайда. Не керек бізге? Иманды болып кеткен біз мақсат сол емес па бізге? Бұл дүниеде иманды болып кетейік. Алла бізден риза болсын. Алланың алдына барғанда басымызды көтеріп тұрайық. Субханаллах. Сондықтан ағайындар, өте айтатын біз маңызды нәрсе осы байлықты бағалайық. Осы нығметті бағалайық. Аллах тағала берген нығметімізді. Бір сәт ойланып қарайықшы. Көптеген адамдар, көптеген кісілер бар, осы байлық жоқ оларда. Мал дүниесі бай болса, имандан кедей олар. Біз оларға көмектесуіміз керек. Қалай? Иманды жетірек, аманат бұл. Ла илаха илаллах. Бұл аманат біздерге тапсырды. Ей мұсылман, бұл аманатты білмейтін адам, хабар жоқ адамдарға жетірші бұл аманатты деді Алла тағала. Менден басқа Құдай жоқ екенін жетірші адамдарға деді. Басқа нәрсені Құдай қылып алып жатқандарға жетірші деді. Бұл әлемді мен жараттым деді. Бүкіл әлемді мен жараттым деді. Адамзатты мен жараттым. Күнді, аспанды мен жараттым деді Алла тағала. Сол халыққа жетірші деді бұл аманатты деді. Мен бұл әлемді басқаратын патша менмін деді. Мәлики яумиддин менмін деді. Құдай менмін деді. Әлем Алланікі. Алла патша. Сол патшаны құлшылық қылуымыз керек. Бүкіл әлемді жаратқан, әлемді басқаратын Құдайды құлшылық қылуымыз керек. Басқа нәрсені, тасты, малды, дүниені Құдай қылып алдық ағайындар. Ертең қияметте әрбір адамды жүрегінде Құдайларын шығарады. Біреу Құдайы дүние болып кеткен, соны құлшылық қылған. Біреуінің мал мүлкі болған, біреу мансапты Құдай қылып алған. Ертең Құдайлар, бұттар жүрегімізден шығады. Сондықтан халисина лиллах. Жүректі Аллаға тазартайық, ағайындар. Сол үшін не істеуіміз керек? Құрбаншылық қылуымыз керек. Иманымызды бағалайық. Иманды бағаламаса, жаңында айтқан, тегін келді, тегін деп шайтанға беретін болсақ, мәңгі қасірет, мәңгі өкініш иншаллах. Уақытымыз болса, иманымызды бағалап, мешітке барайық ағайындар. Жақсы? Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.